Ain al-mudarrisuna al-jududu. So where are the new teachers? Al-mudarrisuna is Manut, al-jududu is Nath. Here you read number 7. حفظت سورتين طويلتين. I memorized two long surahs. Very good. سورتين منوط طويلتين نعت. Nath. Next Fahima padinga number 8. Hum rijalun salihuna. They are pious men. Rijalun manut salihuna nath. Number 9. Aina akhuka as-saghiru. Where is your younger brother? Where is your younger brother? So akhu, it has come as mudaf, so it has lost its alif lam. So ka is also is there. So mudaf ilayhi, as-saghiru is not. Akhu is manud, as-saghiru is not. Number 10. ماذا قال لك أحمد الباكستاني؟ ماذا قال لك أحمد الباكستاني؟ See, أحمد الهندي Indian. Ahmad who is from India. So the Pakistani Ahmad, what did the Pakistani Ahmad say to you? Okay. So Ahmadu is manut, as Pakistani is not. Ahmadu does not require alif lam because it is already definite. Clear? Number 4. أكمل كل جملة مما يأتي بنعت مناسب واضبطه بالشكل. واضبطه بالشكل. أكمل كل جملة مما يأتي بنعت مناسب. Complete the following sentences with the suitable manur, with the suitable nat. واضبطه بالشكل and vowelize them. So we should put here proper nat, suitable nat to the sentences, and we should also give the proper vowel marks. Repeat number 1. أكلت طعاما لذيذا. أكلت طعاما لذيذا. طعاما منوط لذيذا delicious or جيدا طيبا good. وشربت قهوة and I drank حارة. You can say حارة. I drank here. I drank the hot coffee. So طعاما لذيذا قهوة حارة. You can mention like this. طعاما لذيذا. Next قهوة حارة. Number 2 goes to Fahima. 2, 3 and 4. أين الطلاب الجدد؟ Yes. Next. لي أخوان كبيران وأختان صغيرتان. صغيرتان. لي أخواني كبيران وأختان صغيرتان. اشتريت قلمين صغيرين كبيرين. اشتريت قلمين صغيرين. I purchased 2 small pens. Clear? Okay. 5, 6, 7 to be done by Khaja. في الفصل مكاتب قديمة. Read 5 Khaja. في الفصل 5 sir 6. 5. عندي ساعة جميلة. جميلة. Good. في الفصل مكاتب قديمة. قديمة.
قديمة. மக்காத்துபு ஓல்டு டேபிள்ஸ். மன்னூத் வந்து அது முகமது ஷரஃப், நாத் வந்து கதீமத்துன் அது ரெகுலர். ஸோ மக்காத்துபு கதீமத்துன். 7 நீங்க படிங்க. تلك السيارة تلك السيارة الحمراء الجديدة الجديدة للمدرس الجديد. الجديد أو المدرس القديم. whatever. That new car belongs to that new teacher. The new belongs to the new teacher. تلك السيارة الجديدة للمدرس الجديد. Okay, 8, 9, 10 to be done by Jirani. أسكن في مهجعي مهجعي Mansion. أسكن في المهجع الجديد. مهجعي الجديد. Very good. أين You سيارة can say المهجعي الخامسي. Fifth hostel, fifth dormitory, fifth mansion. Okay, but Jadid is correct. أين سيارتك؟ أين سيارتك الجديد. الجديدة. الجديدة. yes السيارة. أين سيارتك الجديدة. இந்த சென்டென்ஸ் கொஞ்சம் முக்கியம், நீங்க பார்க்கணும். காஃப்னால அலிஃப் இங்க அலிஃப் லாம் இஸ் லாஸ்ட். காஃப் இஸ் நாட் தேர், then it should be சையாரத்து அல் ஜதீதத்து. சையார போட்டு அல் ஜதீதா போடுவீங்க. இது இல்லாதனால நீங்க என்ன செய்யக்கூடாது, அலிஃப் லாம் போடாம விட்டீங்க, இந்த இடத்துல தப்பாயிரும். திஸ் இஸ் நாட் பண்ணுவது முக்தாஃப் வர மாதிரி, சரியா? ஐ மீன் தப்பான ஒரு இருக்கும். அதனால சையாரத்துக்க அல் ஜதீதத்து இஸ் கரெக்ட். அல் கட்டாயமா ஆட் பண்ணுங்க. Where is your new car? Where is your new car? Then إبراهيم الهندي طالب مجتهد. Masha Allah. Very good. Ibrahim al-Hindi talibun mujtahidun. Analyze Jani. What is Ibrahim? إبراهيم مبتدأ sir. Mubtada. الهندي نعت. Hindi is not. Very good. طالب خبر. அப்புறம் வந்து Khabar. முஜ்தஹிதுன் நாத் சார். Mujtahidun. That is not. So automatically இது இதுல மனூத் இல்லையா? இங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா மனூத். So what is the translation? Indian Ibrahim is hardworking student. Ibrahim al-Hindi talibun mujtahidun. Ibrahim, who is from India, is a hardworking student. கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைனா சொன்னார். But this is correct. அண்ணா இப்போ Yes. தி இந்தியன் இப்ராஹிம்ங்கிற மாதிரி நம்ம டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணுமா, இல்ல ரெண்டாவதா நீங்க சொன்னீங்கல்ல த இப்ராஹிம் ஹூ இஸ் ஃப்ரம் இந்தியா இஸ் a ஹார்ட் ஒர்க்கிங் ஸ்டூடெண்ட் இல்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணணும். Indian Ibrahim is correct. த இந்தியன் இப்ராஹிம். ஆனா நம்ம நார்மலா அப்படி எழுதும் போது த இந்தியன் இப்ராஹிம் த அமெரிக்கன் ஸ்டாலின் நம்ம எழுத மாட்டோம். எழுத மாட்டோம், கரெக்ட். இது நம்ம எப்படிதான் தெரிஞ்சுக்கிறது இந்த கான்செப்ட். அப்படி இந்த கான்செப்ட் தெரியறதுக்காக என்ன செய்வோம் Okay. நம்ம. பட் இன்னொன்னு நார்மல் என்னன்னா, பிராக்டிஸ்ல வந்து ஆமா இதெல்லாம் சொல்ல மாட்டோம். இப்ராஹிமும் ஆ, இல்லாட்டி பேசணும். ரெண்டாவது இதுல ஒரு கன்ஃபியூஷன். என்ன கன்ஃபியூஷன்னா, நாத் வந்து அலிஃப் லாம் இல்ல, மன்னூத் வந்து ஐ மீன்
மன்னூத் அலிஃப்லாம் இல்லை, நாத் வந்து அலிஃப்லாம். அதுக்கும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக துத்து பாச கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இப்ராஹிம் வந்து ஆல்ரெடி டெஃபினட், இட் டஸ் நாட் ரெக்வயர் அலிஃப்லாம். நீங்க வெறும் இப்போ இதை பார்த்துட்டு நம்ம அலிஃப்லாம் இல்லாமல் எழுதிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, என்ன இருக்கு மீனிங்? இப்ராஹிம் ஹிந்தியுன்னு போட்டிங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? இப்ராஹிம் இஸ் அன் இந்தியன் அப்படின்னு மாறி. இப்ராஹிம் அலிஃப்லாம் இல்லை, ஸோ நம்ம இங்கே அலிஃப்லாம் தவறு விட்டுட்டா என்ன ஆயிரும் மீனிங்? இப்ராஹிம் இஸ் அன் இந்தியன் அப்படின்னு ஓகே, இப்படி மாறிடும் மீனிங். இது முத்தது ஹபரா மாறிடும். அப்புறம் தாலிபுன் முஸ்தஹிதுன் நம்ம அனலைஸ் பண்றதுக்கு ஸ்டக் ஆகி நின்றுடும். ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சா புரியுது. தாலிபுன் ஜாதிதுன் மன்னூத் நாத்னு வந்துரும். இல்ல, தாலிபுன் திருப்பி வந்து இப்ராஹிம் இஸ் a student, இஸ் a இந்தியன், அப்புறம் இஸ் a student, இஸ் a ஹார்ட் ஒர்க்கிங் ஸ்டூடெண்ட், திருப்பி இஸ் a ஹார்ட் ஒர்க்கிங் ஸ்டூடெண்ட் வருது. திருப்பி தாலிபுன் வந்து ஹபரா மாறுது, அப்புறம் முஸ்லிம் வந்து நாத்தா மாறுது. அப்ப ரெண்டு ஹபர் வர மாதிரி சூழ்நிலை வந்துருது இல்லையா? அப்படி இல்லைன்னா நம்ம அல்லதி போடுற மாதிரி வரும். ஆமா, அதான் நம்ம ஒரு கிட்ட ஸ்டக் ஆகி நின்று தப்பா எழுதிட்டோமா. இந்த கான்செப்டுக்கு தி இந்தியன் இப்ராஹிம்னு எழுதுறோம். அப்போ எழுதும்போது இப்ராஹிமு அல் ஹிந்தியு தாலிபுன் முஜ்தஹிது. இப்போ ஸ்டக் ஆகாது, கரெக்டாக வந்துடும். இப்ராஹிமு முப்ததா, அல் ஹிந்தியு இஸ் நாத், தாலிபுன் இஸ் ஹபர், முஜ்தஹிதுன் இஸ் நாத். Okay, mashallah. Well done, Jilani. Next, Alhamdulillah, you completed the lesson. Simple lesson na, a lot of Allah mujtu, Alhamdulillah. So with this, we have completed book 2. Next உங்களுக்கு இருக்குது ஃபேரிஸ் மோதுவாட்ஸ் இண்டெக்ஸ். என்ன தர்ஸு, என்ன சஃபா, அந்த தர்ஸில் அவ்வளில் என்ன படித்தோம், தர்ஸு சானியில் என்ன படிச்சிருக்கோம், தர்ஸு சாலிஸ், அது எல்லாமே துத்து ஃபாஸாக அந்த மெயின் கீ நோட்ஸை வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. என்ன மெயின் கீ நோட்ஸ் இருக்கோ, மெயின் நோட்ஸ் இருக்கோ, இதெல்லாம் படித்தோமோ அது ஒவ்வொரு பாடத்துக்கு பக்கத்துலேயும் கொடுத்துருக்காங்க. கடைசி பாடமான 34 லெசன் தர்ஸுல் ஹாதி வஸலாம், நாத்து முதாபி நாத் ஒரு வந்துச்சு. நாத்தை பற்றியும் நாத் வந்து ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய மன்னூத்தை பற்றியும் அந்த நாத் மன்னூத்தை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க. Alhamdulillah, may Allah's grace and fadl, we have completed lesson number 31. With that, Alhamdulillah, we also completed book 2. Jazakumullah khairan for your participation. Barakallahu feekum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.